గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా హోటల్ మేనేజ్మెంట్, కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్. ఈ విద్యా సంస్థల్లో చదువుతున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 25,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాల్లో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. ఇక విశాఖపట్నంలో ద్వారకానగర్, సాగర్ నగర్ మరియు హైదరాబాద్లో మియాపూర్, రామ్నగర్ అండ్ షేరిలింగంపల్లిలో 5 కంపెనీస్ను విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది సన్ ఇంటర్నేషనల్. సన్ ఇంటర్నేషనల్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ప్రస్తుతం మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. వారితో చర్చించే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవి రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. రైట్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లేస్. సార్ ఫస్ట్ కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు, తిరుపతి నుండి దీక్షిత. మాట్లాడండి, మీ డౌట్ చెప్పండి. హలో సార్, గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ దీక్షిత గారు. సార్, మీ కాలేజ్లో బీబీఏ ఉందని విన్నాను సార్. ఓకే. దానికి మనకి ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ ప్లేస్మెంట్స్ కానీ ఏ సెక్టర్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తారు సార్? బీబీఏ బ్యాచిలర్స్ ఇన్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లోనే మనకి 3 బీబీఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయమ్మా. ఒకటి జనరల్ బీబీఏ, దీంట్లో 36 మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం ఉంది. దీంట్లో ఏంటంటే టూరిజం సబ్జెక్ట్స్, హాస్పిటాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా కవర్ అవుతాయి. అలాగే బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అనే సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంది. దీంట్లో ఏంటంటే ఐటీకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ కూడా, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి సంబంధించిన సబ్జెక్ట్స్ కూడా మీకు ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ 3 బీబీఏల్లో మీరు ఫస్ట్ థింగ్ ఏ బీబీఏ తీసుకోవాలి అన్నది ఒకటి. తర్వాత మీకు రిలేట్ అయిన సబ్జెక్ట్ని బట్టి, ఇప్పుడు బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ తీసుకుంటే కనుక మీకు సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో, ఐటీ సెక్టర్స్లోనే మీకు ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుద్ది. అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం తీసుకుంటే కనుక హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ, టూరిజం ఆర్గనైజేషన్స్లో కానీ, ట్రావెల్ కంపెనీస్లో కానీ, ఇలాంటి కంపెనీస్లో మీకు ఇంటర్న్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుద్ది. అదే బీబీఏ జనరల్ తీసుకుంటే మీరు హెచ్ఆర్ వైపు కానీ, ఫైనాన్స్ వైపు కానీ, మార్కెటింగ్ వైపు కానీ చేయాలి. కాబట్టి మీకు రీటైల్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ అంటే రిలయన్స్ కానీ, లేకపోతే కనుక ఎల్ఎన్టీ లాంటి కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీస్ కానీ, ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్లో మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అన్నీ కూడా కార్పొరేట్ సెక్టర్స్లోనే, అన్నీ కూడా చాలా అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లోనే ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇంటర్న్షిప్స్. సో దాని మూలంగా ఏంటంటే మీకు మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ గెయిన్ అవుతారు. చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తమే కాకుండా చాలా పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్లో వర్క్ చేయడం మూలంగా ఆ సర్టిఫికేషన్, ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేషన్ చాలా వ్యాలిడ్. మీకు డిగ్రీ సర్టిఫికేట్తో పాటు ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ ఉంటే మీకు రెజ్యూమ్లో రేపొద్దున చాలా హెవీగా ఉండే రెజ్యూమ్ తయారవుద్ది. చాలా బ్రహ్మాండమైన కంపెనీస్లో మీకు ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి. అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే స్టూడెంట్ పరంగా మీకు ఆనందాన్ని కలిగించేది ఏంటంటే మీకు ఎంత కష్టపడుతున్నారో అంత బ్రహ్మాండమైన స్టైఫండ్ కూడా మీకు ఇస్తారు. సో సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచే మీరు యూ విల్ బీ ఎర్నింగ్ అరౌండ్ 10,000 మినిమం రూపీస్ ఆఫ్ 10,000 బీబీఏ చదివే పిల్లలకి. బాగా హార్డ్ వర్క్ చేసే పిల్లలకైతే కనుక 15,000, 20,000 పర్ మంత్. అంటే యాన్యువల్ ఇన్కమ్ మీకు చదువుకునేటప్పుడే మీకు ₹1,00,000 నుంచి 2 లక్షలు, 2.5 లక్షల రూపాయలు ఇన్కమ్ కూడా మీకు జనరేట్ అవుద్దమ్మా ఇంటర్న్షిప్స్ మూలంగా. సో బ్రహ్మాండంగా చదువుకుంటారు, బ్రహ్మాండంగా స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకుంటారు, ఇంటర్న్షిప్ మూలంగా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ సంపాదిస్తారు, అలాగే స్టైఫండ్ కూడా సంపాదిస్తారు. రైట్ సార్, అంటే గత 20 ఏళ్ళుగా అంటే చాలా వరకు సన్ ఇంటర్నేషనల్ అనేది చాలా మందికి స్టోర్ అయిపోయి ఉంది సార్. దట్టు 25,000 మెంబర్స్కి పైగా మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ అదర్ స్టేట్స్లో కూడా హోటల్స్లో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారు. అంటే ఇదంతా ఎలా పాసిబుల్ అయిందంటే ఏం చెప్తారు సార్?
డెఫినెట్గా ఇదంతా స్టూడెంట్స్ యొక్క కష్టమేనండి. మనం ఎంత అంటే కష్టపడి వాళ్ళకి క్లాసెస్ చెప్పాలన్నా, ట్రైన్ చేయాలన్నా, స్కిల్స్ డెవలప్ చేయాలన్నా ఫస్ట్ స్టూడెంట్స్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి. స్టూడెంట్స్ రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి వచ్చే ఇంట్రెస్ట్ ఉండాలి, రెగ్యులర్గా క్లాసెస్కి రావాలి, డిసిప్లిన్గా ఉండాలి, చెప్పిన పాఠాలు నేర్చుకోవాలి, అలాగే ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకోవాలి, స్కిల్స్ డెవలప్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళ కోఆపరేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఎప్పుడూ కూడా కాలేజ్కి మంచి పేరు వచ్చిందంటే మాత్రం డెఫినెట్గా దానికి అగ్రస్థానం స్టూడెంట్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. కడియం నుంచి వాణి, మాట్లాడండి. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే వాణి గారు. మా పాప ఇప్పుడు ఎంటర్ అయ్యింది సార్. మేమేమో పల్లెటూరు వద్దు అంటుంటే మీ షోలో అవి బాగా చూస్తుంది, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తానని చాలా గొడవ చేస్తుంది. అసలు ఎలా ఉంటది? మాకేమో చిన్న భయం కూడా ఉంది సార్. అంటే ఎలా ఉంటది సజెషన్ అసలు మీరు ఏం చెప్తారా? కడియం అంటే రాజమండ్రి దగ్గర నుంచి అండి. రాజమండ్రి చుట్టుపక్కల నుంచి, రాజమండ్రి నుంచి కాకినాడ చుట్టుపక్కల అంటే గోదావరి జిల్లాల నుంచి చాలామంది స్టూడెంట్స్, మనకి మోర్ దెన్ 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ గోదావరి జిల్లాల నుంచి మనకు వైజాగ్, విశాఖపట్నం కాలేజ్కి వచ్చి జాయిన్ అవుతారండి. ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లలు మన బీచ్ క్యాంపస్లో జాయిన్ అవుతారు. ఎందుకంటే క్యాంపస్లోనే హాస్టల్స్ కూడా ఉంటాయి. మీకు అక్కడ డైరెక్టర్స్, హెడ్స్, ఎక్కువగా టీచింగ్ స్టాఫ్, వార్డెన్స్, లేడీ వార్డెన్స్ అందరూ కూడా ఎక్కువగా లేడీసే ఉండటం మూలంగా ఆడపిల్లలకి చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుందండి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయటం మూలంగా ఆడపిల్లలకి చాలా చాలా మంచి ఉద్యోగాలు, అంటే విదేశాల్లో ఉద్యోగాలు సైతం వచ్చే ఛాన్సెస్ చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయండి. మీరు ఏమాత్రం భయపడక్కర్లేదండి. మీ అపోహలు, భయాలు అన్నీ పోవాలి అంటే ఒక్కసారి మీరు విశాఖపట్నం, అంటే కడియం నుంచి విశాఖపట్నం జస్ట్ 3 గంటల నుంచి 4 గంటల టైమే పట్టుద్ది. మీరు ఒక్కసారి విశాఖపట్నం కాలేజ్కి వచ్చి బీచ్ రోడ్లో సాగర్ నగర్లో ఉన్న కాలేజ్ కనుక వచ్చి మీరు ఒకసారి అక్కడ ఆశా మేడం ఉంటారండి, ఆవిడని కలిస్తే కనుక మీకున్న భయాలు, అపోహలు అన్నీ పోతాయి. కాలేజ్ గురించి తెలుసుకుంటమే కాదు, మీ కోర్స్ గురించి కూడా పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోవచ్చు. అలాగే ఉద్యోగాలు, ఎంత మంచి ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, ఇప్పుడు దాకా మన దగ్గర ఎంతమంది ఆడపిల్లలు పాస్ అవుట్ అయ్యి బయటికి వెళ్ళి ఎంత బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారో మీకు అర్థమవుద్ది. స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మీరు ఎప్పుడైనా, ఆదివారం అయినా, సెలవు దినాలైనా, ఎప్పుడైనా కానీ కాలేజీకి ఒకసారి రండి, మీకు అన్ని వివరంగా మేడం వివరిస్తారండి. రైట్ సార్, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఏ కోర్సులు అందిస్తున్నారు సార్? దట్టు మేనేజ్మెంట్ ఎలాంటి కోర్సులు సార్? హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో ఇంటర్మీడియట్, అంటే 10th పాస్ అయినాక ఇంటర్మీడియట్లోనే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేయొచ్చండి. ఈ విషయం చాలామంది తల్లిదండ్రులకి, పిల్లలకు కూడా తెలియదు. ఎందుకంటే ఎంపీసీ ఎలా చదువుతారో, బైపీసీ ఎలా చదువుతారో అలాగే ఇంటర్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదవచ్చు. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అన్నది ఇంటర్లో కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాం, అలాగే డిగ్రీలో ఆఫర్ చేస్తున్నాం, అలాగే మాస్టర్స్లో కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నాం. సో ఏ లెవెల్లో, ఏ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి ఆ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి స్టూడెంట్స్ వచ్చి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ప్రతి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్స్కి మనకి ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ప్రకారం తీసుకున్నాక 100% కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక 100% జాబ్ అన్నది కూడా మన కాలేజ్ వైపు నుంచి మనమే ఇప్పించడం జరుగుతుందండి. కోవిడ్ తర్వాత నుంచి, అంటే ఇంతకు ముందు కూడా ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ చాలామంది పిల్లలకి ఇచ్చాం. కోవిడ్ తర్వాత నుంచి అయితే కనుక అది ఇంకా అద్భుతమైన అవకాశాలు క్రియేట్ చేస్తుంది. వాళ్ళ రోజున హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదివిన పిల్లలకి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లోనే దగ్గరగా 60%, అంటే ప్రతి 100లో 60 నుంచి 65 మందికి ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్స్ వస్తున్నాయండి. అది కూడా అగ్రదేశాలు లాంటివి, అమెరికా లాంటి దేశాల్లో కూడా, కెనడా లాంటి దేశాల్లో, యూరోప్ లాంటి దేశాల్లో కూడా మనం ఉద్యోగాలు ఇప్పించగలుగుతున్నాము. సో అలాంటి ఉద్యోగాలు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే లక్షల్లో జీతాలు ఉంటాయండి. సో చాలా మంచి కోర్సెస్ ఇవన్నీ కూడా. ఇంటర్, డిగ్రీ, మాస్టర్స్ అంటే 3 కోర్సుల్లో ఆ క్వాలిఫికేషన్ బట్టి స్టూడెంట్ జాయిన్ అవ్వచ్చు. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. ఖమ్మం నుంచి లక్ష్మి, మాట్లాడండి. హలో లక్ష్మి గారు. నమస్తే సార్. నమస్తే లక్ష్మి గారు. హలో సార్. చెప్పండి సార్. అదే మా బాబుది డిగ్రీ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. డిగ్రీ అయిపోయింది, అదే 1 year కోర్స్ ఏదైనా ఉంటే షెఫ్ది చేయాలి అని అనుకుంటున్నాడు సార్. ఓకే అండి. 1 year కోర్సులు ఉంటాయండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో. కానీ డిగ్రీ అయిపోయిన పిల్లలకి మేము సామాన్యంగా సజెస్ట్ చేసేది MBA ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం అండి. ఈ సంవత్సరమే మేము దీన్ని MS ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం కింద కూడా కన్వర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో మీకు మాస్టర్స్ ప్రోగ్రాంలో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయటం మూలంగా ఏంటంటే బాబు 2 years చదువుతాడు, కాలేజ్కి వచ్చి 2 years చదువుకుంటాడు. కానీ కరికులం ప్రకారం ఎలా ఉంటుందంటే 1 year మాత్రమే 100% కాలేజ్కి వస్తాడండి. అంటే ఫస్ట్ సెమిస్టర్, సెకండ్ సెమిస్టర్ కాలేజ్కి వస్తాడు, థర్డ్ సెమిస్టర్ ఆటోమేటిక్గా ఇంటర్న్షిప్కి పెట్టేస్తాం. అంటే ఉద్యోగంలో పెట్టేసినట్టే అండి. ఆల్మోస్ట్ 15,000 నుంచి 20,000 రూపాయల దాకా స్టైఫండ్ రూపంలో బాబు నెల డ్రా చేస్తూ ఉంటాడు, సంపాదిస్తూ ఉంటాడు. ఆ కంపెనీ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. అంటే లోకల్లో విశాఖపట్నంలో జాయిన్ అయితే విశాఖపట్నంలో మన కాలేజ్ సరౌండింగ్స్లో ఉండే రిసార్ట్స్లో కానీ, హోటల్స్లో
రిసార్ట్స్లో కానీ లేకపోతే మంచి హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించిన హెల్త్ రిసార్ట్స్లో కానీ అతనికి ఇంటర్న్షిప్ ఇవ్వటం జరుగుద్ది. అదే హైదరాబాద్లో జాయిన్ అయితే కనుక హైదరాబాద్ ఇన్స్టిట్యూట్లో 3 ఉన్నాయి. ఆ 3 లొకేషన్ బట్టి దాని దగ్గరలో ఉండే ఆర్గనైజేషన్స్లో ఇంటర్న్షిప్ పెడతాం. సో మీ సంవత్సరం కోర్స్ చేసినా ఇక్కడ 2 years కోర్స్ చేసినా మీకు ఒకటే కౌంట్ అవుతుందండి. ఎలా అయినా 1 year అన్నది చదువుకోవాలి. సెకండ్ ఇయర్ ఆటోమేటిక్గా ఉద్యోగం చేసినట్టే. కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక ఆటోమేటిక్గా విదేశాలకు వెళ్ళాలంటే విదేశాలకు వెళ్ళి ఉద్యోగాలు చేయవచ్చు. ఇండియాలో ఏ స్టేట్లో కావాలంటే ఆ స్టేట్లో బాగా అభివృద్ధి చెందిన సిటీస్లో మనం ఉద్యోగం ఇప్పించవచ్చండి. ఓకే సార్, అంటే ఇప్పుడు సన్లో చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ కూడా అంటే ఇంటర్న్షిప్ ఇప్పిస్తామని చెప్తున్నారు కదా, అంటే ఈ 2 చదువుని అలాగే ఇంటర్న్షిప్ ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయొచ్చు సార్ అంటే ఒక స్టూడెంట్? డెఫినెట్గా అండి. ఇట్స్ కరికులం ప్రకారం ఏంటంటే మార్నింగ్ 9:30 నుంచి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయితే థియరీ క్లాసెస్ 9:30 to 1 o'clock ఉంటాయండి. సో ఆ 1 తర్వాత 1 to 2 లంచ్ బ్రేక్ ఇచ్చినాక 2 o'clock నుంచి 4 కానీ 4:30 దాకా కానీ ప్రాక్టికల్స్ నేర్పించడం. అంటే ప్రతి కోర్స్కి కూడా ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయండి. మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ ఒక్కదానికే ప్రాక్టికల్స్ ఉండవు. బట్ వాళ్ళకి స్కిల్ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. అంటే కమ్యూనికేషన్ క్లాసెస్ అవ్వచ్చు, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ క్లాసెస్ అవ్వచ్చు, యాక్టివిటీస్ అవ్వచ్చు, అలాంటి గ్రూప్ డిస్కషన్స్ అవ్వచ్చు, అలాంటి క్లాసెస్ చాలా ఎక్కువ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలకు ఉంటాయి. ప్రాక్టికల్స్ ఏమో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ వాళ్ళకి, బీఎస్సీ వాళ్ళకి ఎక్కువ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటాయి. అలాగే వీకెండ్స్ సాటర్డే వచ్చేపాటికి ప్రతి స్టూడెంట్కి కూడా ఇండస్ట్రియల్ టూర్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే కనుక యాక్టివిటీస్ అవ్వచ్చు. ప్రతి ఫెస్టివల్ని మేము కాలేజీలో సెలబ్రేట్ చేస్తాం. ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేస్తాం అంటే నాట్ ఫర్ సెలబ్రేషన్స్ అండి. అంటే ఈవెంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసి దాంట్లో స్టూడెంట్ యొక్క ఇన్నర్ స్కిల్స్ని బయటికి తీసుకురావడానికి ప్రతి సాటర్డే ఈవెంట్ సెలబ్రేట్ చేస్తాం జరుగుద్ది. అలాగే ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా ఏంటంటే ఇన్నర్ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేసుకుంటానికి అతనికి కావాల్సింది ఏంటి, ఒక స్టేజ్, ఒక ప్లాట్ఫామ్. అలాంటి ప్లాట్ఫామ్ని మేము క్రియేట్ చేయడం జరుగుద్ది అనమాట. సో ఇలాగా చేయడానికి మేము ఇవన్నీ చేయటమే కాకుండా ఎవ్రీ స్టూడెంట్ని, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ని అయితే కనుక ఎవ్రీ డే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి 3-4 hours వర్క్ చేపిస్తాం. లోకల్లో ఉన్న 5-star హోటల్స్కి కానీ, లేకపోతే కాఫీ డే, కేఎఫ్సి, లేకపోతే మెక్డీ లాంటి జాయింట్స్కి కానీ పంపించి అక్కడ వర్క్ చేపిస్తాం. అదే మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ని, బీఎస్సీ స్టూడెంట్స్ని, బీకామ్ స్టూడెంట్స్ని అయితే ఎవ్రీ సెమిస్టర్ 6 months సెమిస్టర్ ఉంటే 2 months కాలేజీకి రాకుండా కంప్లీట్గా ఆర్గనైజేషన్స్కి పంపించి వాళ్ళకి రిలేట్ అయిన ఆర్గనైజేషన్స్ అండి. ఇందాక నేను చెప్పినట్టు బీకామ్ చదివే వాళ్ళు, బీకామ్ కంప్యూటర్స్ చదివే వాళ్ళకి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్స్లో కానీ, ఫైనాన్షియల్ సెక్టర్స్లో కానీ, ఆడిటర్స్ దగ్గర కానీ, లేకపోతే ఐటీ సెక్టర్స్లో కానీ వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదే బీఎస్సీ చదివే పిల్లలకైతే కనుక కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ కానీ, ఫార్మసిటికల్ కంపెనీస్లో కానీ వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే బీబీఏ వాళ్ళకైతే కనుక ఎల్ఎన్టీ అలాంటి కంపెనీస్ కానీ, లేకపోతే రిలయన్స్ కానీ ఇలాంటి కంపెనీస్లో వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో అలా ప్రతి స్టూడెంట్కి చదువు, ప్రాక్టికల్స్, ఇంటర్న్షిప్ ఈ మూడింటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ 3 సంవత్సరాల కోర్స్ అయినా 2 సంవత్సరాల మాస్టర్స్ కోర్స్ అయినా వాళ్ళకి కంప్లీట్ చేసేదాకా వాళ్ళకి 80% టైము ఇంటర్న్షిప్, అంటే సెకండ్ సెమిస్టర్ నుంచి వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అలా బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ముందుకెళ్తాం మూలంగా వాళ్ళకి స్కిల్స్ అంటే వర్క్ స్కిల్స్ చాలా బాగా డెవలప్ అవటమే కాకుండా వాళ్ళకి మంచి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ కూడా బాగా పెరుగుతుంది. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ కాలర్ కూడా లైన్లో ఉన్నారు. కాకినాడ నుంచి నాగేశ్వరరావు, మాట్లాడండి. హలో నాగేశ్వర గారు చెప్పండి. సార్ అదే మా అబ్బాయి మొన్న ఇంటర్మీడియట్ పోయింది. ఓకే అండి, మనకేనా అవకాశం ఉంటుందా డిగ్రీ చేయడం కానీ ఏమైనా? సో కాకినాడ నుంచి మాట్లాడుతున్నారు కాబట్టి విశాఖపట్నంలో మన కాలేజ్ ఉందండి. చాలా దగ్గరే 3 hours మీకు కాలేజ్. అక్కడ మనకి ద్వారకా నగర్ మెయిన్ రోడ్లోనూ కాలేజ్ ఉంది, సాగర్ నగర్ బీచ్ రోడ్లోనూ కాలేజ్ ఉంది. సో ఇంటర్ పోయినంత మాత్రాన బాధపడాల్సింది ఏమీ లేదు. 1-2 సబ్జెక్టులు పోయినాయి అంటే ఏదైనా సీరియస్గా చదివే స్టూడెంట్ ఎగ్జామ్ 1-2 సబ్జెక్టులు ఏదైనా కారణాల మూలంగా ఫెయిల్ అయితే డెఫినెట్గా మనం కన్సిడర్ చేసి అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చండి. కాకపోతే ఏంటంటే అలసత్వం మూలంగా లేకపోతే ఇండిసిప్లిన్ మూలంగా కనుక బాబు చదవలేదు, అసలు చదవడు అనుకుంటే మాత్రం ఒకసారి మీరు కూడా ఆలోచించండి. ఎందుకంటే ఇది మళ్ళీ ఇక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ జాయిన్ చేస్తే కనుక మళ్ళీ ఎనీ అదర్ కోర్స్ అన్ ఇంటర్నేషనల్లో జాయిన్ చేయాలనుకున్నా మీకు మళ్ళీ ఇక్కడ 3 years మీరు బాబుని బాగా డిసిప్లిన్లో పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. బాబుని మనం డైలీ కాలేజ్కి వెళ్తున్నాడా లేదా అన్నది రోజు మనం చెక్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలాగే టైం ఎక్కువ స్పెండ్ చేయాలి. బాబు కాలేజీకి రాకపోతే మా కాలేజీలో జాయిన్ అయినా కానీ మళ్ళీ బాబుకి కూడా మళ్ళీ మంచి అవకాశం వచ్చినట్టు ఉండదండి. ఎందుకంటే బాబు ఇన్ ప్రెజెన్స్ కాలేజ్కి వస్తేనే మేము మంచి స్కిల్స్ డెవలప్ చేయగలుగుతాం, బాగా చదువు చెప్పగలుగుతాం, అలాగే డిగ్రీ కూడా పూర్తి చేయించగలుగుతాం అనమాట. సో ఆ అటెండెన్స్, ఆ సీరియస్నెస్ బాబులో ఉంది అనుకుంటే మాత్రం తప్పకుండా తీసుకురండి సార్. డెఫినెట్గా బాబుని దృష్టిలో పెట్టుకుని మనం డెఫినెట్గా మీకు హెల్ప్ చేయడానికే మేము ట్రై చేస్తాం.
సార్ ఇప్పుడు ఇంటర్లో పాస్ మార్క్స్ వచ్చాయి, బట్ పర్సంటేజ్ ఎంత చూస్తారు సార్? అంటే సన్లో అప్రోచ్ రావాలి అంటే అంటే ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే అండి, ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్కి వచ్చేపాటికి 90% స్టూడెంట్ కూడా ఒకసారి పర్ఫామ్ చేయలేకపోవచ్చు, 40% స్టూడెంట్ ఒకసారి బ్రిలియంట్గా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ పర్సనాలిటీ అండ్ పర్సనాలిటీ స్పీక్స్ అండి. అంటే ఆ మనిషి ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు, ఆ మనిషి ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఆకట్టుకోగలుగుతున్నాడు, ఆ మనిషి ఎంత బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నాడు అన్నది ఇక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట. సన్ ఇంటర్నేషనల్లో పుస్తకంలో చదివి మార్కులు తెచ్చుకునే దానికంటే కూడా ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ మీద, ఇండస్ట్రీకి కావాల్సిన నాలెడ్జ్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళి అతను ఉద్యోగం ఎక్కడ చేయాలనుకుంటున్నాడో ఆ ఉద్యోగానికి తగ్గట్టు ఆ స్టూడెంట్ని తయారు చేయడం ముఖ్యం, కానీ ఆ ఉద్యోగానికి కావాల్సినట్టు మార్కులు తెప్పించడం అంత ముఖ్య ఉద్దేశం కాదు. అలా అని మేము మార్కులను అశ్రద్ధ చేస్తున్నాను కాదండి. మా కాలేజీలో చదివే పిల్లలు అందరూ కూడా యూనివర్సిటీ టాపర్సే. అంటే యూనివర్సిటీ, ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి కానీ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీకి కానీ చదివే పిల్లల్లో మా స్టూడెంట్స్ ప్రతి కోర్సులోనూ టాపర్స్గానే ఉంటారు. అందుకనే అంత బ్రహ్మాండంగా చదువుతో పాటు ఇంత ఇంటర్న్షిప్స్, ప్రాక్టికల్స్, స్కిల్స్ డెవలప్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి స్టూడెంట్ ఒక ఆర్గనైజేషన్లోకి వెళ్ళంగానే బాగా పర్ఫామ్ చేయగలుగుతున్నాడు, ఉద్యోగాన్ని నిలబెట్టుకోగలుగుతున్నాడు, నిలబెట్టుకుంటమే కాదండి ప్రమోషన్స్ తెచ్చుకోగలుగుతున్నాడు వెంటనే. దాని మూలంగా మంచి మంచి శాలరీ హైక్స్ తెచ్చుకోగలుగుతున్నాడు. అలా 3-4 సంవత్సరాలు ఒక కంపెనీలో వర్క్ చేసిన స్టూడెంట్ అతను సొంతగా స్టార్టప్ కంపెనీ స్టార్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నాడు, అక్కడ కూడా బాగా రాణించగలుగుతున్నాడు, బ్రహ్మాండంగా సక్సెస్, మంచి బిజినెస్ మ్యాన్గా సక్సెస్ అవ్వగలుగుతున్నాడు. అలా సక్సెస్ అయ్యి వందల మంది, వేల మందికి ఉద్యోగాలు కూడా అతను ఇవ్వగలుగుతున్నాడు. సో అలా తయారు చేయడంలోనే మా గొప్పతనం అనమాట. 40% వచ్చిన పిల్లలైనా, 50% వచ్చిన పిల్లలైనా, 90% వచ్చిన పిల్లలైనా వాళ్ళందరినీ కూడా మనం ఈక్వల్గా చూసి వాళ్ళందరికీ బ్రహ్మాండమైన స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడంలోనే సన్ ఇంటర్నేషనల్ యొక్క గొప్పతనం అండి. బట్ డెఫినెట్గా అకాడమిక్స్ డెఫినెట్గా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. టాపర్స్గా వచ్చే పిల్లలు యూనివర్సిటీ టాపర్స్గా వస్తూనే ఉన్నారు. లాస్ట్ 20 yearsలో యూనివర్సిటీ టాపర్స్గా మన స్టూడెంట్స్ అంటే బీబీఏ అయితే బీబీఏలో టాపర్స్ ఉన్నారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో టాపర్స్ ఉన్నారు, బీఎస్సీలో టాపర్స్ ఉన్నారు, అలాగే ఎంబీఏలో టాపర్స్ ఉన్నారు. సో టాపర్స్లో డెఫినెట్గా ర్యాంకింగ్ పరంగా అన్ని విధాలా టాపర్స్గా ఉంటారు. ప్లస్ దానికంటే ముఖ్యంగా స్కిల్స్ డెవలప్మెంట్ మీద ఎక్కువగా మేము కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తామండి. ఓకే సార్, అంటే ఇప్పుడు చాలా యూనివర్సిటీలో చూసుకుంటే కనుక ఒక్కొక్క దగ్గర ఒక్కొక్క ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పరంగా కానీ అలాగే కరికులం పరంగా కానీ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి. అంటే సన్లో ఎలా ఉంది సార్? డెఫినెట్గా ఎప్పటికప్పుడు అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటామండి. ఇవాళ రోజున ప్రపంచం చాలా చాలా చిన్నదైపోయింది. అంటే సైజులో కాదండి, కమ్యూనికేషన్ పరంగా మీకు చాలా చిన్నదనమాట. అంటే 20 సంవత్సరాల క్రితం, 30 సంవత్సరాల క్రితం అమెరికా ఫోన్ కాల్ మాట్లాడాలంటే 2 days 3 days వెయిట్ చేయాలి, ఒక ట్రంక్ కాల్ బుక్ చేసుకుని. ఇవాళ రోజున అలా కాదండి, చేతిలో ఉన్న ఫోన్తో నెక్స్ట్ సెకండ్లోనే మనం అమెరికాలో ఉన్న ఫ్రెండ్తో కానీ ఫ్యామిలీ మెంబర్తో కానీ మాట్లాడే అవకాశం మనకు దక్కుతుందంటే బికాజ్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ. సో ఈ టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్ అన్నది ఎంతవరకు వెళ్ళిపోద్ది, ఎక్కడ ఆగుద్ది, ఏంటి అన్నది దీనికి హద్దులే లేవన్నమాట. సో ఇది రోజు రోజుకి మెరుగుపడతానే ఉంటుంది, రోజు రోజుకి మార్పులు వస్తూనే ఉంటాయి. ఆ మార్పులకి తగ్గట్టు మనం ఎప్పటికప్పుడు స్టూడెంట్ కూడా మనం అప్గ్రేడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ముఖ్యంగా మా ఫ్యాకల్టీ అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి. సో దానికి తగ్గట్టు మేము ఫ్యాకల్టీని అప్గ్రేడ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఫ్యాకల్టీ క్లాసెస్ ఉంటాయి, వాళ్ళకి టీచింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి, వాళ్ళ దగ్గర నుంచి స్టూడెంట్స్కి టీచింగ్ క్లాసెస్ ఉంటాయి. సో ఇవన్నీ కూడా ఎప్పటికప్పుడు మనం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ ప్రకారం మనం అప్గ్రేడ్ అవ్వకపోతే చాలా కష్టం అండి. సో బుక్స్లో ఉన్నది మాత్రమే చదువుకుంటే మనకు సరిపోద్దా అంటే లేదండి. యాక్చువల్గా యూనివర్సిటీ ఇచ్చే సిలబస్ ఒక్కోసారి 5 years బ్యాక్ సిలబస్ అవ్వచ్చు, 6 years బ్యాక్ సిలబస్ అవ్వచ్చు, ఒకసారి 10 years బ్యాక్ సిలబస్ అవ్వచ్చు. కానీ మనం అప్గ్రేడ్ అవ్వాలి అంటే అసలు మనం ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీని ఫాలో అవ్వాలి. సో దాని మూలంగానే మనం అప్గ్రేడ్ అవుతాం. ఎప్పటికప్పుడు గూగుల్ ఫాలో అవుతూ ఉండాలి, అలాగే యూట్యూబ్స్లో ఫాలో అవుతూ ఉండాలి. డెఫినెట్గా మంచిది ఎక్కడ, మంచి నాలెడ్జ్ ఎక్కడి నుంచి సంపాదించగలుగుతాం అన్నది మనం రీసెర్చ్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఆ రీసెర్చ్ చేసింది మన స్టూడెంట్స్కి మనం షేర్ చేయాల్సిందేనండి. సో స్కాలర్షిప్ పరంగా అలాగే ప్లేస్మెంట్ పరంగా ఆల్రెడీ మీరు చెప్పారు. అంటే స్కాలర్షిప్స్ ఎలా ఉంటాయి సార్? దట్టు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ అవ్వాలంటే ఎలా, అలాగే అడ్మిషన్ ప్రాసెస్? డెఫినెట్గా అండి, బాగా చదువుకునే పిల్లల్ని, బాగా కష్టపడి చదివే పిల్లలకి మనం డెఫినెట్గా ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకనే మా దగ్గర జాయిన్ అయ్యే ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్లో వాళ్ళకి 90% కనుక స్టూడెంట్కి వస్తే మా దగ్గర ₹1,00,000 దాకా ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి, స్కాలర్షిప్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే 80% వస్తే కనుక వాళ్ళకి 50,000 దాకా ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది మా కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకున్న డిసిషన్ అండి. మా కాలేజ్ మాత్రమే ప్రొవైడ్ చేస్తుంది ఇంత స్కాలర్షిప్స్. బాగా చదువుకునే పిల్లలు ఒక క్యాస్ట్తో, కమ్యూనిటీతో సంబంధం లేకుండా, ఒక రీజియన్తో, రిలీజియన్తో సంబంధం లేకుండా ఇలా బాగా చదువుకునే పిల్లలు ఎవరైనా ఈ స్కాలర్షిప్స్ అవైల్ చేసుకోవచ్చు. అలాగే ఫీజు
రియంబర్స్మెంట్స్ కూడా అండి, ఇటు తెలంగాణ గవర్నమెంట్ అటు ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ కూడా ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇస్తుంది. అలాగే హాస్టల్స్ కూడా ఫీజెస్ పే చేస్తున్నారు. అలా కూడా వీకర్ సెక్షన్ ఉన్న పిల్లలు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ త్రూగా కూడా చదువుకోవచ్చు, అది కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. ఇకపోతే బ్యాంక్ లోన్స్, అన్ని బ్యాంక్స్ లోన్స్ ఇస్తున్నాయండి వాళ్ళ స్టూడెంట్స్కి చదువుకుంటాకి. ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ చేసిన వాళ్ళ మీద ఎందుకు నమ్మకం ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే బ్యాంకులకు కూడా వీళ్ళకి వెంటనే ఉద్యోగాలు వస్తాయి. అది సన్ ఇంటర్నేషనల్ చదివిన పిల్లలకి కోర్స్ కంప్లీట్ అవ్వగానే ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి కాబట్టి ఆ ఉద్యోగం వచ్చినాక పిల్లలే రీపేమెంట్ చేసుకోగలుగుతారు ఈఎంఐ రూపంలో అన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి స్టూడెంట్కి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చెక్ చేసుకుని వాళ్ళ ఫైనాన్షియల్ ఇది చెక్ చేసుకుని లోన్స్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారండి. సో 100% లోన్స్ తీసుకుని చదువుకునే పిల్లలు చాలామంది ఉన్నారు. ఇకపోతే మనం ఇచ్చే ఇంటర్న్షిప్స్ మూలంగా ప్రతి స్టూడెంట్ కూడా మినిమం ₹1,00,000 సంవత్సరానికి సంపాదించే అవకాశం మనం కల్పిస్తున్నాం కాబట్టి, అంటే ఇంటర్న్షిప్స్ త్రూగా వాళ్ళు స్టైఫండ్ వాళ్ళు కష్టపడి వర్క్ చేయాలి కానీ మినిమం ₹1,00,000 దగ్గర నుంచి సంవత్సరానికి ₹1,00,000 దగ్గర నుంచి 2.5 లక్షలు ₹3 లక్షల కూడా సంపాదించుకునే అవకాశం మనం కల్పిస్తున్నాం అండి. సన్ యొక్క ప్రాజెక్ట్స్ గురించి, అలాగే స్టూడెంట్స్ ఎలా అచీవ్ చేశారు వాటి గురించి, టాపర్స్ గురించి, అలాగే కోర్సుల గురించి చాలా డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్. నెక్స్ట్ న్యూస్ అప్డేట్స్ ఉంటాయి. స్టే ట్యూన్డ్ టు సాక్షి.